ஆயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா யத்ர ஹம்சா நிரமந்தி தயாஹ. अद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवैत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोन्ति धान्यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. तद्वाक् विसर्गो जनताः विप्लवो प्रतिश्लोकम् अवन्त्यपि नामानि अनन्तस्य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே, நரசிம்மா உக்ரம் வீரம் பாட்டு பாருங்க. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் ஈஷனம் பத்ரம் மிருத்யும் மிருத்யும் நமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் நரசிம்மம் ஈஷனம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Thank you, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Ma'am, sorry, I think we both could not talk yesterday. Just one line enna, and the donation collection la vandu, I think you call for a meeting whenever you can, maybe the Saturday or evening or afternoon. Let's assign to the teachers, what has to happen is department wise, and the respective teachers da avanga students kitta pesa mudiyum. We can cultivate that internal we need to manage, but in the as a whole ipo pathina donations ku vandu from every language there should be a lead. So that I'll take it. That's not what I'm telling. I'm telling something else. Within the group, second problem which I am coming across in a lot of languages other than English and Hindi, most of them have a problem in understanding wire transfer. So adnala vandu edukku solrana, the respective teachers can think of another option how they can collect funds from them and hand over. That's what I have told in Tamil. I thought of speaking to you. If you have a GPay number wherein they will be ready to do GPay, so like that, even 500,000, so that you can accumulate that funds who has transferred. If they put the name anyway, description that I will do. But adu specific ah na enna solrena, and the respective teachers irundanga they will be more comfortable to do. For example, yaro or teacher ku na pannanona, I will also be not comfortable. Like இப்போ யாரோ எனக்கு தெரியாத ஒரு டீச்சர், அது பதிலா அவங்க ரெஸ்பெக்டிவ், ஏன்னா எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது level 1 level 2. But that is a problem wherein I can't disclose here because we can't எல்லாருக்குமே கொடுத்தா கூட we can't keep the track record what has received ma. That is not அது அவங்க let the teachers come and no I can't speak here. Okay, I will speak later. Sure, okay, sure, so sure. Later, so one person from each department who is very that means what is that meticulous. I'll get that done. Sure, yes, sure, for that reason only I am not giving to anyone ma. I understood, ma'am. I'll get that organized. Sure, right, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Teachers can route it they can share your number and then ask them to share it. Okay, that we'll is do fine. that. Or in fact, I'll not even give my number. I'll put admin number. Even better. Like no, whatever it may be, one particular number, so number, only one number, so that one number should be very reliable, and then they should collect and give the data. Clear. And for that reason. Sure. Thank you so much, ma'am. Hare Krishna. ஏன்னா அப்புறமா எல்லாருமே எனக்கு அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய இடங்கள்ல இது மிஸ்யூஸ் ஆயிருக்கு. In our organization also it has happened. அதனாலதான். Thank you, ma'am. I'll sign off. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. எல்லாருக்கும் Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. My sincere thanks to Gomti Mataji, Pushpa Mataji, Prema Mataji, Setulakshmi Mataji, who have done that is donations கொடுத்திருக்கீங்க. ஸோ அதாவது என்னுடைய வார்த்தைகளை நம்பி, அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டுக்காக நீங்க இந்த கைங்கரியம் செய்ததுக்கு உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் தாழ்மையோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
சோ எல்லாருமே உங்களால முடிஞ்சது எல்லாமே செய்யுங்க. மினிமலா என்னால இவ்வளவுதான் முடியும், ஏன்னா அவரவர்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவங்கவுங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனா மனசும் கொஞ்சம் இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கெப்பாசிட்டி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மனசு கூட வந்து கொடுக்கணும்ன்ற அந்த மனசு இருக்கணும். இவ்வளவு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான். அப்படி இருக்கும்பொழுது அவர் கைங்கரியத்துக்காக நம்ம எதையாவது கொஞ்சமா கொடுக்கணும்ன்ற மனசை நம்ம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். அது ஒண்ணுதான் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல எப்பவுமே நிக்கும். நீங்க 500 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க பாருங்க, அந்த 500 ரூபாய் தான் உங்க அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல எப்பவுமே நிக்கும், வேற எதுவுமே நிக்காது. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால வந்து தாராள மனசு கொண்டு நீங்க வந்து டொனேஷன் பண்ணுங்க. ஹை வேல்யூஸ் எபோவ் 5000 அண்ட் எபோவ் நீங்க டைரக்டா வந்து நெட் பேங்கிங்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க. இஃப் இட் இஸ் 500 1000னாக்கா நம்ம ராதிகா மாதாஜி வந்து ஒரு நம்பர் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த நம்பருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்க பேர் கண்டிப்பா போடணும், உங்களுடைய ஆதார் நம்பரும் கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிசிப்டும் வரும். உங்களுக்கு அட்ரஸ் ஆதார் நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு இட்ஸ் அ பெஸ்ட் திங். ரெசிப்ட் 500 ரூபாய் இருந்தா கூட நம்ம என்என்டி பிரபுஜி ரெசிப்ட் அனுப்பிடுவார். ஸோ எந்த இடத்துல வேற இஸ்கான்ல எல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா இந்த இஸ்கான்ல வந்து கண்டிப்பா உண்டு. ஏன்னா நான் இன்னொரு இஸ்கானுக்கும் போறேன். ஆதார் நம்பர் எல்லாம் போடல மாதாஜி. கண்டிப்பா கேட்பாங்க, அதெல்லாம் அப்புறமா கேட்பாங்க கண்டிப்பா நானும் ஆதார் நம்பர்லாம் ஆதார் எல்லாம் போடவே இல்ல, பேர் சும்மா அக்கவுண்ட் பேரு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆதார் வரும், உங்களுக்கு ரெசிப்ட் வரும். ஸோ ஏன்னா நான் அதை வந்து பண்ணியிருக்கேன். அவங்க கண்டிப்பா கால் பண்ணியாவது கேட்பாங்க. அதனால உங்களுடைய நம்பர்ஸ் நான் கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன். ஸோ அதனால நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு ஸோ யாரெல்லாம் நீங்க வந்து பண்றீங்களோ உங்க பேரு உங்களுடைய அதாவது அது இது என்னது என்ன நம்பர், ஆதார் நம்பர் இல்ல பேன் நம்பர். பேன் நம்பர் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. பேன் எந்த பேன்ல இருந்து வருதுன்றது வந்து இஃப் வந்து அவங்க ஐடி ஃபைலிங்ல இருந்தா கண்டிப்பா அந்த பேனும் ஈஸியா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். உங்களுக்கு 80G ரெசிப்ட் வேணும்னாக்கா அதையும் கொடுத்துருவாங்க, அந்த பேன் கொடுத்தாக்கா. இல்லைன்னா நார்மலான ரெசிப்ட் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸப்ஷன் வேணும்ன்றவங்களுக்கு பேனோட கொடுப்பாங்க. நம்ம கேட்கணும், நமக்கு எனக்கு 80G ரெசிப்ட் வேணும்னா அப்படி கொடுப்பாங்க. இல்ல நார்மல் ரெசிப்ட் வந்து கண்டிப்பா போட்டோம். மாதாஜி எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. இப்ப நம்ம பேங்க் மூலியமா நான் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட காப்பி எடுத்து உங்களுக்கு அப்ப நான் இது என்னோட இந்த ஒரிஜினல் நேம் தான் போடுவோம், தீக்ஷா நேம் போட முடியாது. அது அந்த தேவையில்லை ஒரிஜினல் நேமே போடுங்க. போட்டு உங்களுக்கு அந்த இது போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சா போறோம் இல்லையா? கண்டிப்பா நான் வந்து டெம்பிள்க்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன், நான் சொல்லிடுவேன். அப்ப அது வரைக்கும் ஆதார் நம்பர் பேன் நம்பர் எல்லாம் போடணுமா? ஒன்னும் தேவையில்லை, ஆதார் தேவையில்லை மாதாஜி. உங்களுக்கு ரெசிப்ட்ல வந்து 80G டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்காக வந்து அந்த பேன் நம்பர் கேட்பாங்க. இல்ல உங்களுக்கு நார்மல் ரெசிப்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ எவ்ரி டெம்பிள் இது மேனேஜ் பண்றாங்களான்னு தெரியாது. ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் இது வரைக்கும் நான் எது பே பண்ணதுக்குமே ரெசிப்ட் கிடையாது, டு பி ஃபிராங்க். ஓகே, மேபி அவங்க ரெசிப்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களோ என்னவோன்னு தெரியாது, பட் ஐ ஹவ் நெவர் ரிசீவ்ட் எனி ரெசிப்ட். அதனால வந்து நம்ம என்என்டி பிரபுஜில வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ரெசிப்ட் எல்லாம் வாங்கி என்ன பண்ண போறோம் பகவானுக்கு? நீங்க வேணான்னா கூட அவங்க போட்டுருவாங்க. பிகாஸ் ஃபார் தேர் அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து அவங்க அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு கண்டிப்பா வந்து ரெசிப்ட் உண்டு. ஓகே, சிலதெல்லாமே வந்திருக்கு, அது மாதிரி ரெசிப்ட் எனக்கே வந்திருக்கு 2-3 வந்திருக்கீங்களா? போன தடவை வந்து மாதாஜி ரெசிப்ட் அண்ட் கிஃப்ட் கூட வந்தது மாதாஜி. கரெக்ட், வந்துரும். யாருக்குமே அவர் விட்டதே கிடையாது. அதனால வந்து வெரி ஆனஸ்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் ஆன். அதனால அந்த ஆர்கனைசேஷனோட நம்பிக்கை இணைந்து இருக்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஆமா, கண்டிப்பா அனுப்புவாங்க. ஒரு ராதா கோவிந்தா போட்டோ எல்லாத்தையுமே அனுப்புவாங்க. போட்டோ எல்லாம் வந்தது மாதாஜி. ரெசிப்டோட போட்டோ வந்தது. ஒரு பிரசாதம் போட்டோ எல்லாம் வருது, மாத்திரம் ஆன்லைன்ல வருது. ஒருவேளை அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கலையோ நம்ம. ஆமா, அதுவும் நீங்க சொன்னது 100% ரைட். நீங்க அட்ரஸ் கொடுக்கலன்னா அது அட்ரஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கவே இல்லை மாதாஜி. அவங்க கேட்டாங்கன்னாக்கா நான் உங்ககிட்ட ஐ வில் ரீச் அவுட். ஓகே, சரிங்களா? இல்லன்னா அது கண்டிப்பா உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அங்க they would have done. So அதனால ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. So that is the one major thing. இங்க வந்து சேவை புரியறதுக்கு வந்து எனக்கே மனசு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான். ஏன்னா தட் டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஓப்பன். அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். தட் சவ் அப்பதான் அந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஸோ நம்ம கொடுக்கறது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கிறது
அப்படிங்கிறது வந்து அப்படின்னா ரெசிப்ட் கிடைக்குது, கன்ஃபார்மா கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த இது உண்டு இல்லையா? இவங்க கண்டிப்பா இதுக்குதான் உபயோகப்படுத்துவாங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம கொடுக்கறது 1 ரூபியா இருந்தா கூட நம்முடைய மனசுல இவங்க பர்ஃபெக்டா யூஸ் பண்றாங்களா, இதுக்குதான் உபயோகப்படுத்துறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இது மனசுல வரும். ஏன்னா நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அடிபட்டிருப்போம் இல்லையா, ஏமாற்றப்பட்டிருப்போம். சோ அதனால அந்த எண்ணம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அது தவறுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஆனா வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது. ஸோ பாஸ்ட் இப்ப 4வது வருடமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஜூன் வந்தா 4 வருடம் முடியறது. என்னுடைய அசோசியேஷன் இந்த இடத்துல, அதாவது நம்ம மேங்களூர் இஸ்கானோட ஜூன் 13th 2020 வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். அதுதான் வந்து கோவிட் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண பேட்ச். அதுதான் முதல் பேட்ச். ஸோ பிரேமா மாதாஜி தான் என்னோட சிக்ஷா குரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரபுஜியோட கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம 2 சிக்ஷா குருஸ் எனக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் எ கிரேட் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கணும். ஸோ நேற்று நம்ம படிச்சது வந்து இப்ப பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனுக்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. நிறைய பேர் வந்து லெவல் 1ல வராங்க. ஆர் த அட்மின்ஸும் இருக்கீங்க. ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி கூட இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ வெதர் இந்த பாகவதம் கிளாஸ் இருக்குது அப்படிங்கறது எல்லாமே நீங்க சொல்றாங்களா கிளாஸ்ல? 18 days ஆன பிறகு தே ஷுட் கம் டு பாகவதம் கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்பதான் அவங்களுடைய பயணம் வந்து சிறப்பா அமையும். இந்த பக்தி பாதையில வந்து அவங்க முன்னேற்றம் அடையணும். ஏன்னா நம்ம 40-50 பேர் தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். அதுக்கு மேல ஏறவே இல்லை. ஸோ எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 பேர் அந்த மாதிரி வருவாங்க, பார்த்திருக்கேன் நான். ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி பாகவதம் கேட்க வரணும்? ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன் மாதாஜி லிங்க். ஆனா லிங்க் அவங்க வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றாங்க. இல்லையே, சேம் லிங்க் தானே நீங்களும் ஜாயின் ஆவறீங்க. அதுதான் நானும் சொன்னேன். எங்களுக்கு அது உள்ளாரே விட மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா நாங்க லாக் கூட பண்றது இல்லை. ஆனா அவங்க 18 days கிளாஸ்க்குலாம் வரது இல்ல மாதாஜி. அவங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். முடிச்சவங்களுக்கு தான் நீங்க கொடுக்கணும். 18 days கிளாஸஸ் முடிச்சவங்களுக்கு கொடுத்தாதான் இந்த பாகவதனுடைய மகிமை என்னன்னு ஓரளவுக்காவது புரிஞ்சுக்க முடியும். எதுவுமே பண்ணாதவங்களுக்கு முடிச்சிருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம இதுல முடிக்கல, வேற இதுல அவங்க ஏதோ முடிச்சிட்டாங்க. 5000 கட்டி அவங்க எல்லாம் படிச்சாங்க. அவங்க ஏதோ சர்டிபிகேட் எல்லாம் கூட கொடுத்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லிங்க் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பாருங்க, அடுத்த இஸ்கான்ல நமக்கு காசு கொடுத்தாதான் நமக்கு வந்து இந்த பயிற்சி. இங்க எல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறோம். ஆனா அதை ஃப்ரீயாவே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப நிறைய பேர் வந்து அப்படி என்ரோல் பண்ணா கூட வந்து தே won't come for the classes. அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. ஸோ மகிமையே புரிய மாட்டேங்குது இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் நம்ம வேண்டிக்குவோம். let us all pray. அவங்க எல்லா மக்களுக்குமே பக்தியின் பாதையில வர்றதுக்கு பகவானுடைய அருள் வந்து கிடைக்க பெறட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனை வைக்கலாம். ஓகே, நாம நேத்து படிச்சுட்டே இருந்தது மீனிங் சொல்லணும். ஆமா, எல்லா மூல பொருட்கள் இல்லையா? பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशधारिणे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रजगण रञ्जन यशोदनन्दन बहुजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजगण रञ्जन यशोदनन्दन बहुजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनाधीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनाधीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन बहुजन रञ्जन नन्दन ब्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन बहुजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ இந்த 50வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கிறோம். அதாவது ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. நம்ம இந்த 50, 51 விளக்க உரை முடிச்சுட்டு 52 சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அப்புறம் ஏதான்ய சம்யத்ய யதா மஹதாதீனி சப்தைவ கால கர்மா குணோ பேதோ ஜகதாதிரூபாவிஷத். ஏதானி இந்த அசம்ஹத்ய அதாவது கலக்கப்படாத யதா எப்பொழுது மகத் ஆதீனி மகத் தத்துவம் போலி ஆளுமை மற்றும் 5 மூல பொருட்கள் அதாவது பஞ்சமகாபூதங்களை பற்றி இதுவரைக்கும் நம்ம பஞ்சமகாபூதங்களை பற்றி தான் படிச்சோம் இல்லையா. சப்த மொத்தம் 7, அதாவது சப்தம் என்றால் அதாவது ஷவன் இல்லையா. சோ 1 2 3 இல்லையா, அந்த மாதிரி சப்தம் என்பது 7. சோ வை உண்மையில், கால நேரம், கர்ம வேலை, குண ஜன இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், உபேத தொடரப்பட்டு, ஜகத் ஆதி படைப்பின் மூலம், உபாவிசத் நுழைந்து. சோ இப்போ பஞ்சமகாபூதங்களுடைய படைப்பு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இது எவ்வாறு அடுத்த மூலப்பொருட்களோட கலந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு அதாவது வித்திடுகின்றது, மூல காரணம் ஆகின்றது, பகவானுடைய இந்த படைப்பிற்கு மூல காரணமாகறதுக்கான இது எல்லாமே இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். இந்த 50, 51வது ஸ்லோகத்துலதான் அது எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை பற்றியும் இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த எல்லா மூலப்பொருட்களும் கலக்கப்படாத போது, அதாவது ஒன்றோடு ஒன்றி கலங்காத போது, அதாவது மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும் பொழுது படைப்பிற்கு மூல காரணம் ஆகிய பரமபுருஷ பகவான், ஏன்னா படைக்கிறதே அவர் தானே, அவரும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் மெயின். அடுத்து நேரம் அதாவது காலம், அடுத்து கர்மம் அதாவது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், மற்றும் மண்ணுலக தன்மைகளுடன் இல்லையா இந்த புவிக்கே உரித்தான 7 குவாலிட்டிஸ், அதாவது குவாலிட்டிஸோட மண்ணுலகம், மண்ணுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்றத நாம் இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா. சப்தம் படிச்சோம், தொடு உணர்வு படிச்சோம், அடுத்து சுவை படிச்சோம், அடுத்து வாசனை படிச்சோம், அடுத்து ரூபம் படிச்சோம் இல்லையா. சோ இந்த 5 இந்த எல்லாமே மண்ணுலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் தான் இல்லையா. இப்போ வானத்திற்கு ஒரே ஒரு தன்மை உண்டு, எது? சப்தம் மட்டும். அடுத்து காற்றுக்கு 2 தன்மைகள் உண்டு, சப்தமும் உண்டு, ஸ்பரிசமும் உண்டு இல்லையா. அடுத்து இது அக்னிக்கு சப்தம், ஸ்பரிசம், அடுத்து ரூபம், இந்த 3மே கொடுக்கக்கூடியது அக்னி. அடுத்து 4வது நீர், சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம் மற்றும் சுவை, இது 4மே நீருக்கு குறிக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். 5 மண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ், இந்த மண்ணுலகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் 5 இருக்கு. சப்தம் இருக்கு, ஸ்பரிசம் இருக்கு இல்லையா, அடுத்து ரூபம் இருக்கு, அடுத்து என்ன இருக்கு? சுவை இருக்கு, அதோட வாசனையை நுகரக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கிறது. சோ இத்தனை சூக்ஷ்மமான ஒரு தன்மைகளுடன் 7 பிரிவுகளை கொண்ட ஜடசக்தி அண்டத்திற்குள் நுழைகின்றார். சோ இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸோட தான் பகவான் யாதுக்குள்ள நுழையிறார். ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கு யார் நுழையிறது இந்த இடத்துல? கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல பரமபுருஷ பகவான் என்று சொல்லக்கூடியது யாருன்னாக்கா, முதல்ல கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு எல்லா அண்டங்களையுமே படைச்சார். அந்த அண்டத்துல 7 14 லோகங்கள் இல்லையா.
அந்த அண்டத்தினுடைய ஓடு எப்படின்னா தேங்காயினுடைய மட்டைக்கும் வந்து ஒப்பிடப்பட்டது இல்லையா? 7 லேயர்ஸ் அதை படிச்சோம் இல்லையா? அகங்காரம் மற்றும் வந்து அதாவது மனசு, அடுத்து வந்து இந்த 5 பஞ்சமகா பூதங்கள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சோம். நம்ம அடுத்து இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து அதற்குள்ள எப்படி நுழையிறார் என்பது பார்க்கணும். சோ இந்த மூலப்பொருட்களோட கலந்து பஞ்சமகாபூதங்களுடைய ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம பண்புகள் இது எல்லாமே மண்ணோலகத்து குறித்தானதுதான் இல்லையா? மற்றும் 7 பிரிவுகள் ஜடசக்திகள். ஸோ பகவானின் பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள்ல வந்து அகங்காரம் உண்டு இல்லையா? மனசு உண்டு. ஸோ அடுத்து வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள், இவ எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து கொண்டு பகவான் எங்க நுழைகிறார்? ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே நுழைகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. காரணங்களின் தோற்றத்தை குறிப்பிட்ட பின் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? சோ பின்னர் காலமும் ஒரு காரணம் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள் ஒரு காரணம், இது எல்லாமே கர்மம் ஒரு காரணம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். சோ கபிலதேவர் விளைவுகளின் தோற்றம், சத் அசத் இல்லையா? அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டட். அது அசத் என்பது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதது இல்லையா? சத் என்பது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படுறது. சோ இப்படி ஒன்று செயலுக்கான காரணம், அதாவது படைப்புக்கான காரணமும் அதனுடைய விளைவுகள் தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. சோ இத நம்ம ஓமையாக நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, காரணங்கள் கலக்கப்படாத காலத்தில், அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று இந்த பண்புகள் எல்லாம் இணையாமல் தனித்து தனித்து, எப்ப அது இணையாம இருக்கும்னா பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அது தனித்து தனித்து தான் நிற்கும். எப்ப அதெல்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கும், ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துன்னா பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை படும்பொழுதுதான். சோ அவருடைய கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவின் தோற்றத்தில் ஒவ்வொரு அண்டத்தின் உள்ளேயுமே நுழைகிறார். எல்லா 7 முதன்மையான மூலப்பொருட்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து, அதாவது இந்த 5 பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா, மூலப்பொருட்கள் அதனுடைய சூக்ஷ்ம பொருட்களும் சேர்ந்து முழு சக்தி, அதாவது மகத்தத்துவம். மகத்தத்துவம் என்பதே முழு ஒரு அண்டம் தான் இல்லையா? சோ அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே மற்றும் போலி ஆளுமை, அகங்காரம், இது ஆகிய 7 பொருட்களோட வந்து பகவான் எதற்குள்ள நுழைகிறார்? இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுவாக, காரணோத கசாய் விஷ்ணுவனுடைய விரிவங்கமாக அவர் வந்து உள்ளே நுழைகிறார். புருஷ அவதாரம் இல்லையா? பரமபுருஷ பகவானின் இந்த நுழைவு ஜட உலகின் அணுக்களிலும் ஒவ்வொரு அணுவத்திலும் அவர் நுழைவை வந்து உள்ளடக்கியது. அப்படி அவர் நுழையக்கூடிய ஒரு அண்டத்திற்குள்ள இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளேயே வந்து நுழையக்கூடியதற்கு, ஒவ்வொரு அணுவிலுமே நுழையக்கூடிய தன்மையை அது ஏற்படுத்துகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளேயும் நுழையிறது யாருன்னா கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு தான் இல்லையா? சோ அதனுடைய அந்த இதை வந்து உணர்வை வந்து ஏற்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு அணுவிலுமே இருக்கிறது வந்து யாரு? க்ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு. இது பிரம்ம சமீதிலையும் வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதாக 5.35 ஸ்லோகத்துல அந்தாந்தரஸ்த பரமானு சயாஷ ரஸ்தம், அதாவது ஒவ்வொரு அண்டத்தினுள் மட்டுமின்றி அணுக்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்று. பரமானு அப்படின்னாலே அது நம்ம இந்த காலத்தினுடைய இதுல வந்து கணக்குல பார்க்கும் பொழுது லவ மாத்திரம் அணுக்களுடைய அளவு. பரமானுன்னா 6 அணுக்கள் சேர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு, என்னால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. அந்த காலம் சாப்டர்ல போய் படிச்சீங்கன்னாக்கா பரமானு என்பது அணுனுடைய ஒரு சிறிய அளவுன்னு இருக்குது. 6 அந்த மாதிரி 6 பரமாணுக்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு அணுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சோ நீங்க ஒரு முறை அந்த சாப்டர்ல போய் படிச்சீங்கன்னாக்கா வந்துடும். ஒரு முறை என்ன சாப்டர் அது? 7வது சாப்டர். அது காலம் வந்து 7வது சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். டைம் ஃபேக்டர். ஒரே நிமிஷம். கிரியேஷன் ஆஃப், ஒரு நிமிஷம். சாப்டர் நேம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க எந்த சாப்டர்ல இருக்குன்ட்டு. 3வது இதுலயே வரும், முதல் கேண்டோலயே வருது. பாக்குறேன் எத்தனாவது சாப்டர்ன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் ரொம்ப அழகா அது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3வது இதுலயே வரும். பரமானு லவா கூட, லவ மாத்திரம் என்பது கூட காலம்தான். லவ மாத்திரம் நீங்க இதுல கூட படிச்சிருப்பீங்க. எஸ், 3.11 சாப்டர் மாதாஜி 11ல பாருங்க மாதாஜி. 11 தான். 13 இல்லையா? பரமானு என்பது சூரியனுக்கும் டைம் ஃபார் த சன் டு பாஸ் 1 பரமானு அப்படின்னா ஆட்டம், அணுதான். அதாவது 2 பரமாணுக்கள் வந்து ஒரு அணு ஆகின்றது. ஸோ அணு என்பது 2 பரமாணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு அணு. அது மாதிரி 3
அணுக்கள் சேர்ந்தது வந்து நம்ம வந்து 3 அணுக்கள் திரசர அணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 3 திரசர அணுக்கள் வந்து துருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது மாதிரி 100 துருத்திகள் வந்து ஒரு வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 3 வேதங்கள் வந்து 1 லவா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் 3 லவங்கள் வந்து நிமேஷா, ஒரு நிமேஷா என்று சொல்லப்படுகிறது. 3 நிமேஷாக்கள் வந்து க்ஷணம், ஒரு க்ஷணம். அடுத்து வந்து 5 க்ஷணங்கள் வந்து காஸ்தா, ஒரு காஸ்தா. அதுக்கப்புறம் வந்து 15 காஸ்தாக்கள் வந்து ஒரு லகு. அடுத்து வந்து 15 லகுகள் வந்து ஒரு தண்டம் அல்லது நாடிகம், நாடி அப்படின்னு சொல்றது நாடிகா. 2 தண்டங்கள் வந்து ஒரு முகூர்த்தம். ஓகே. அடுத்து 6, அதாவது 7 தண்டங்கள், அதாவது 6 இல்லது 7 முகூர்த்தங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து பிராகாரா அல்லது யாமா என்று சொல்லப்படுகிறது. 4+4 பிராகாரங்கள் வந்து 24 மணி நேரம். அதுதான் வந்து ஒரு பகல் மற்றும் ஒரு இரவு. இப்படி இந்த கால்குலேஷன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வருது. முதல்ல 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஸ்லோகம் 10வது ஸ்லோகம் வரை, 14வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் போகிறது. ஸோ 3.11வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பரமாணு அப்படின்னாலே அதாவது 2 பரமாணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு அணு. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ அப்படி அந்த அணுக்கள் எல்லாம் நம்ம எங்க பாக்குறோம், அதாவது ஜன்னல் ஓரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய பிரகாசம் வரும்பொழுது நம்ம டஸ்டா நம்ம எல்லாம் வீடு சூப்பரா தொடச்சுதான் வச்சிருப்போம். நம்ம கண்ணுக்கே என்னடா இவ்வளவு தூள் இருக்கே, நம்ம எங்க இவ்வளவு கிளீனா வச்சிருப்போமே நினைப்போம். உண்மையிலே அது நம்ம இந்த அணுக்கள் எல்லாமே வந்து, அதாவது ஜீவன்கள் எல்லாம் நம்மளை சுத்திதான் இருக்கு. எப்ப நம்ம போய் அந்த அளவுக்கு வந்து, அதாவது எத்தனை அணுக்கள் சேர்ந்தது, 2 பரமாணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு அணு, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து அது சுத்தின்ட்டுதான் இருக்கு. ஸோ அப்படி இந்த அண்டாந்தரஸ்த பரமாணு சயாந்தரஸ்தம் இல்லையா. அவர் இந்த அண்டத்திற்கு மட்டும் உள்ள மட்டும் அவர் நுழையல. யாரு? கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு ஒவ்வொரு அணுக்களிலுமே அவர் வந்து நுழைந்திருக்கிறார். அப்படின்னா 2 பரமாணுக்கள் கலந்தது ஒரு அணு. சோ அந்த அணுலையும் வந்து யார் இருக்கிறது வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் மனதிலும் அவர் உள்ளார். ஏன் நம்ம ஹிருதயங்களிலுமே பகவான் இருக்கிறார். இவ்வாறு கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவான் எல்லாவற்றிலுமே நுழைகின்றார். சோ அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவனோட ஆலயம் வந்து அவர் ஒவ்வொரு அணுலையும் இருக்கிறது அவர் தான். ஹிருதயத்துல இருக்கிறதும் வந்து க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு தான். சோ அந்த ரூபத்திலுமே வந்து பகவான் வந்து உள்ள நுழைகின்றார். எஸ் ததேனானு வித்யேப்யோ யுக்தேப்யோ ஆண்ட மதேசனம் உத்திதம் புருஷோ எஸ் மாதுதிஷ்ட தசௌ விராட். தத பின்னர், அதாவது பின்னர் தேன பகவானால் அணுவித்யேப்ப அந்த 7 தத்துவங்களிலிருந்தும் செயல் எழுந்து அப்படின்னா கர்மா என்பது விளைகின்றது. யுக்தேப்ய இணைந்து, அண்டம் ஒரு முட்டை அப்படின்னா ஒரு கரு, ஒரு அண்டத்தை வந்து ஒரு கருன்னு சொல்றாங்க. அசேதனம் அறிவு கூர்மை இல்லாத அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தில் இருளில் இல்லையா. உத்திதம் எழுந்து, புருஷ இயல் உலக உயிரினம், அதாவது இய உலக அப்படின்னா இந்த இக உலக உயிரினம். யஷ்மாத் எப்படி நாம நித்திய பத்தர்களாக பிறக்கின்றோம் என்பது இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்லோகத்திலிருந்து. ஆசேதனம், சேதனம் என்றால் ஸ்பிரிட், ஆன்மீகம். அப்படின்னா ஆன்மீகம் என்றாலே அதுக்கு வந்து நாலேஜ் என்பது இருக்கும் இல்லையா. ஸ்பிரிட் ஜடத்திற்கு தான் வந்து அஜ்ஞானம் இல்லையா. ஆச்சேதனம் அப்படின்னாலே, அதாவது முன்னாடி ஒரு ஆ போட்டாலே வந்து அது வந்து அஜ்ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. சேதனம் என்றால் ஞானத்திற்கு வந்து பிரகாசம், ஞானம், ஆன்மீகம் இதெல்லாமே ஒரே ஒத்த கருத்து கொண்டது. அஜ்ஞானம், இருள் இதெல்லாமே வந்து ஒத்த கருத்து. மேட்டர், ஜடம் எல்லாமே ஒரு கருத்து. சோ இப்படி நம்ம அந்த ஓமையை வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகணும். உத்திதம் எழுந்து, நாம எல்லாம் எதற்காக நித்திய பத்தர்களாக பிறந்தோம் என்பது இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த அண்டமே வந்து அறியாமல் இருள் சூழ்ந்து, எங்கே இருள் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல அஜ்ஞானம் இருக்கின்றது என்று பொருள். அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பிரகாசத்தை தான் நாம என்றைக்கும் விரும்ப வேண்டும். இருளை வந்து விரும்பக்கூடாது. அது வந்து நம்முடைய மனதையும் வந்து அதே தன்மையை தான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. சோ எல்லா ஸ்கிரீன்ஸையும் மூடிட்டு உட்காந்து ஒரு இருட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல உட்காந்து டிவி பார்க்கலாம் இல்லையா, ஒரு சினிமா எஃபெக்ட்ல பார்க்கலாம்னு நினைக்கக்கூடியவங்க உண்டு இல்லையா. ஸோ அது வந்து அவங்க இன்னும் அஜ்ஞான பாதையை நோக்கி போயின்னு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதை நம்ம அப்பயே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ
சோ அந்த ஒரு இது இருளை யார் விரும்புகிறார்களோ அவங்க எப்பவுமே வந்து அஞ்ஞான பாதையை வந்து நோக்கி செல்கிறார்கள் என்றார். ஆச்சேதனம் அவங்க ஜடம் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா ஜடம் என்றால் மரக்கட்டை, ஆனாலுமே அந்த அதாவது மரக்கட்டைன்னா மரக்கட்டையில என்ன எதுவுமே இருக்காது இல்லையா, அது போல அந்த தன்மையுடைய நிலைக்கு அந்த உயிர் வாழி வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவான். அப்படின்னா ஆச்சேதனம் அந்த ஜடமாக இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு அவன் தள்ளப்படும். இருளில் வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியதுக்காக தள்ளப்பட்டு விடுவான். எப்பவுமே இருளை விரும்பவே கூடாது. நாம எப்பவுமே பிரகாசத்தை நோக்கி நம்முடைய பிரயாணத்தை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும். புருஷ இந்த இயல் உலகை வந்து உயிரினம், யஷ்மாத் அதில் இந்த உத்திஷ்ட அப்படின்னாலே தோன்றுதல், அசௌ அந்த விராட் புகழ்பெற்ற, இப்படி செயல் புரிய தூண்ட பெற்று, அதாவது செயல் கர்மாவை செய்வதற்காக வந்து இன்வோக்கிங் இல்லையா, அதாவது ஒருத்தர் வந்து செயல்பட தூண்டுதல் இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயம்ல முதல் ஸ்லோகங்கள் 10 ஸ்லோகத்துக்குள்ள வரும் இது இல்லையா, செயலுக்கான காரணம். சோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலாற்றுவதற்கு எவ்வாறு தூண்டப்படுகிறார், எதனால் தூண்டப்படுகிறார், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. எந்தெந்த நிலைகள்ல அதற்கு வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மா இதெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா, புலன்கள், இப்படி வந்து அந்த தூண்டுதல் என்பது இருக்கின்றது மனம். சோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இந்த பகவானுடைய படைப்புல வந்து இந்த நித்திய பத்தர்களா இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே செயல்பட வந்து தூண்டப்படுவது பகவானின் முன்னிலையில் இணைந்ததுமான இந்த 7 தத்துவங்களிலிருந்தும் இனம் புரியாத ஒரு கரு உருவானது. அதிலிருந்து புகழ் வாய்ந்த பர உலகம் உயிரினம் தோன்றியது. அதாவது பர உலகம் அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகம். சோ மேல இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து முதலில் எவ்வாறு தோன்றியது, ஒரு முறை தோற்றுவிக்கப்பட்டது, அது அப்படியே இருக்கு. ஆனா இந்த பௌதிக உலகம் கூட ஒரு முறை தோற்றுவிக்கப்பட்டதுதான், ஆனால் அது மறையும் தன்மையை கொண்டது. எப்பொழுதுமே நித்தியமா இருக்கிறது வந்து அந்த பரா பிரகிருதி. இந்த அதாவது தற்காலிகமான நிலையில் இருக்கிறது எது, அபரா பிரகிருதி என்பதை 2 நிலைகளுமே வந்து பகவான் இருந்து எவ்வாறு தோன்றுகின்றது என்பதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். பாலியல் வாழ்வில் பெற்றோரிடமிருந்து நீர்ம பொருள் இல்லையா, அதாவது நம்ம உயிர் நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் இல்லையா, நாம எப்படி அவதரித்தோம் என்பதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீர்ம பொருள் மற்றும் உநீர் இவற்றை உள்ளடக்கிய பொருளின் இணைவு ஒரு ஆன்மாவினை படைக்கிறது இல்லையா, ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் இல்லையா. சோ இந்த 2மே இணைந்துதான் வந்து ஒரு ஜீவனை வந்து படைக்கின்றது. இதுவே படிப்படியாக முழுமையான உடல் வளர்ச்சி அடைகின்றது இல்லையா. முதல்ல ஒரு பிண்டமாக இருக்கக்கூடிய தன்மையை தான், இது ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். வேணும்னாலும் இன்னும் ஒரு முறை அந்த பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு முறை நம்ம யூடியூப்ல பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ அந்த ஸ்பெர்ம் ஓவம் வந்து 2ம் இணைவதால் அதுதான் இந்த இடத்துல நீர்ம பொருள் மற்றும் உநீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அந்த 2மே இணைவதால் தான் ஒரு இந்த இது உள்ளடக்கிய ஒரு இணைவு ஒரு ஆன்மாவினை வந்து படைக்கின்றது. 2ம் சேர்ந்துதான் வந்து ஜீவனை, அந்த விந்துவிலே இருக்கிறது யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. சோ அவர் தான் வந்து அந்த இதெல்லாமே கருவை வந்து உருவாக்கி மற்றும் அந்த குழந்தையை வந்து இயங்க வச்சுட்டு இருக்கார். அந்த ஆத்மா வந்து படைக்கப்பட்ட பிறகு இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா. எதனால் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது, அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருப்பதால் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. இதுவே படிப்படியாக அதாவது ஒரு பிளம் ஷேப், அதாவது ஒரு உருண்டை இதுலதான் இருக்கும். முதல்ல வந்து 1 நாள், 2வது நாள், 3வது நாள் அப்படின்னு அந்த வீடியோல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஒரு முறை பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. இதுவே படிப்படியாக முழுமையான உடலாக வளர்ச்சி அடைகிறது. அதே தத்துவம் தான் உலகளாவிய இதே சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த இதுவும் வந்து அண்டத்தை படைக்கும் பொழுது பகவான் வந்து செய்கின்றார். அவர் வந்து புருஷாவாகவும் இந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் இல்லையா. சோ தாயாகவும் இருந்து அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் வந்து அவள் கருவுறுகின்றாள். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ பகவான் அம்மூல பொருட்களில் நுழைந்து பொழுதுதான் அப்பொருட்கள் உண்மையிலே அசைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அவருடைய கடைக்கண் பார்வை பட்ட உடனே வந்து அவர் அதற்குள்ளெல்லாம் அவர் வந்து அவருடைய செயல் அவருடைய ஆற்றல் வந்து நுழைய ஆரம்பித்த பிறகு அந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கின்றன. இதுவே படைப்பின் காரணமாகும். ஒரு அண்டம் வந்து படைக்கப்பட்ட பிறகு அது இயங்கணும் இல்லையா. சோ அதாவது படைக்கிறதுக்கும் முன்னாடியும் அதாவது மறைஞ்ச பிறகும் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமே இருக்காது. எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கும். சோ அவருடைய வெளிசுவாசத்துல இருந்து எல்லா அண்டங்களுமே படைக்கப்பட்ட பிறகு அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே வந்து உட்புகி
ஒடுக்குகின்றார் இல்லையா? சோ இது வந்து மேலும் வந்து அவருடைய விரிவங்கமாக க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணுவாக எல்லா ஜீவன்களிலுமே அவர் வந்து உட்புகிறார். இவை அனைத்துமே இயங்க வல்லது எவ்வாறு என்றால் பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை வந்து இருப்பதால். அதனால் வந்து அது இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது. நாம் இதை நமது சாதாரண அனுபவத்தினாலும் காணலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. நம்மிடம் வந்து களிமண் இருக்கு, நீர் இருக்கு இல்லையா, அடுத்து வந்து நெருப்பும் இருக்கு. எல்லாம் இருந்தாலுமே அதை வந்து காம்பினேஷன் இல்லையா, அதை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பொருளை வந்து நம்மளால வந்து படைக்க முடியும். மேனுஃபேக்சர் நம்ம எல்லாம் வந்து படைக்க முடியாது. அதாவது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது உற்பத்தி செய்வோம். நம்ம செய்யறது வந்து உற்பத்தி, பகவான் வந்து படைக்கிறது. உற்பத்தி என்றால் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து இன்னொரு வஸ்துவை நம்ம தயாரிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல வாழும் சக்தி இல்லாமல் இப்ப ஜீவனாகிய நாம என்ன பண்றோம், அந்த செங்கல்லையும் சரி, அடுத்து வந்து நீரையும், அந்த களிமண்ணு வந்து நீரோட கலந்து ஒரு பதமா அதுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து இல்லையா, அது அழகா அடுக்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து செங்கல் சூளைய வந்து நாம வந்து நெருப்பை கொண்டு பற்ற வைக்கிறோம். இதற்கெல்லாம் மனிதனாகப்பட்டவனுடைய துணை என்பது மிக மிக முக்கியம். ஃபுல் ஆட்டோமைசேஷன் இந்த பிரபஞ்சத்துல கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது. மனிதன் வந்து கண்டிப்பாக செயல்பட்டுதான் ஆக வேண்டும். நாம் என்னதான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே நாம வந்து கண்டுபிடிச்சாலும் கூட போய் பட்டனை தட்ட வேண்டியவன் அவன் தான். அதுக்கும் கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தட்டணும்னாலும் ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டியவனும் அந்த மனிதன் தான், அவனுடைய புத்தி தான். சோ அதெல்லாமே தானா இயங்குதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நாம தான் வந்து சூத்திரதாரி. அப்படின்னா நம்முடைய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி, புத்தியிலதான் பகவான் உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா? சோ அப்படி அதை உபயோகப்படுத்தி தான் ஒரு செயலில் வந்து நாம ஈடுபடுகின்றோம். சோ இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் வந்து பகவான் தான் இருக்கிறது. அதனால எல்லா படைப்புகளிலுமே மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் பகவானுடைய செயல்பாடுகள் கண்டிப்பாக அவருடைய ஆற்றலுடைய விளைவுகள் கண்டிப்பாக உண்டு. சோ அது போல மண்ணுலக விராட் புருஷராகிய பகவானால் அசைக்கப்பட்டால் அன்றி இல்லையா, அவருடைய அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கணும்ன்ற அவருடைய பார்வையால் மட்டுமே இயங்குகிறது இல்லையா, வளர்ச்சி என்பது இருக்காது, எந்த ஒரு மாற்றமுமே இருக்காது. யஸ்மாத் உத்திஷ்ட அசௌ விராட், அதாவது அவர் அசைவால் இந்த இடம் வந்து படைக்கப்பட்டது இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சம் வந்து தோற்றத்திற்கு வந்தது, ஆல்ரெடி இருந்ததுதான், ஆனா சில காலம் மறைக்கப்பட்டது, காலத்தினால் மறைக்கப்பட்டது. மீண்டும் படைக்கும் காலம் வந்த பொழுது அவருடைய அசைவினால் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. அங்கு பகவானின் உலகளாவிய வடிவமும் வெளிப்பட்டது. அப்படின்னா இந்த என்டையர் பௌதிக இயற்கையே பகவானுடைய தோற்றமாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்க. நாம முன்னாடி கூட இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. குன்றுகள் எல்லாமே வந்து அவருடைய உடல் அங்கங்கள்ல ஒன்னொன்னாக நம்ம வந்து பாவிக்கிறோம். நீர் தேக்கங்கள் இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ மீண்டும் அதை வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எஸ் 52 வாசிங்க மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஏதண்டம் விசேஷாக்கியம் கிரமாகூர் தைத்யோஷதரை தோயாதிபி பிரரிவ்ருத்தம் பிராணேனாவ்ருதை பஹீஹி யத்ர லோகா விதானோயம் ரூபம் பகவதோ ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏ தண்டம் விசேஷாக்கியம் கிரம கூர்த்தைதசோத்தரைஹ தோயாதிபி பரிவ்ருத்தம் பிராணனேனாருதைர்பஹீஹ யத்ர லோகவிதானோயம் ரூபம் பகவதோ ஹரே. யதத் இந்த அண்டம் முட்டை விசேஷாக்கியம் விசேஷம் எனப்படும் கிரம ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விருத்தை அதிகரித்து தச 10 முறை உத்ரை சிறந்தது தோய ஆதீபி நீர் முதலியவற்றால் பரிவிருத்தம் மூடப்பட்டு பிரதாதேன பிரணாத்தால் எங்க இருக்குமா பிரதான என்றால் அப்படின்னா அந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் இல்லையா, அதாவது இது வரைக்கும் தோன்றாத நிலையில இருந்த அந்த பிரபஞ்சங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வைப்பட்ட பிறகுதான் அது பிரகிருத்தியா ஆகணும். ஓகே, எஸ். ரைட் சைட்ல தானே மாதாஜி பார்க்கணும்? ஆமாம், ஆவிருத்தை ரைட் சைட்ல பாருங்க. இப்பதான் மாதாஜி தெரியுது. நோ ப்ராப்ளம். பஹி வழியில் யார், எத்திர
எங்கு லோத விதான சூரிய மண்டலங்களின் விரிவு அயம் இந்த ரூபம் வடிவம் பகவத பரமபுருஷ பகவானின் ஹரே பகவான் ஹரி. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த உலகளாவிய முட்டை அல்லது ஒரு முட்டையின் வடிவில் உள்ள அண்டம் திடசக்தியின் வெளிப்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீர், காற்று, தீ, வான், ஆளுமை மற்றும் மகத்துவம் ஆகியவை இவற்றின் அடுக்குகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பருமனில் அதிகரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு அடுக்கும் முந்தையதை விட 10 மடங்கு பெரியது. இறுதியான வெளிப்புற அடுக்கு பிரதாதானத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முட்டைக்குள் பகவான் ஹரியின் உலகளாவிய வடிவம் உள்ளது. அவனுடைய உடலில் 14 கதிரவன் மண்டலங்களும் அங்கங்களாகும். பொருளுரை. இந்த அண்டம் அல்லது எண்ணில் அடங்காத கோள்களுடன் நாம் பார்க்கும் இந்த 7 வான் ஒரு முட்டை வடிவில் உள்ளது. ஒரு முட்டை ஒரு ஓட்டால் மூடப்பட்டிருப்பது போல இந்த அண்டமும் பல்வேறு அடுக்குகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. முதல் அடுக்கு நீர், அடுத்தது நெருப்பு, பின்னர் காற்று, பின்னர் வான், இறுதியாக தாங்கும் மேல் ஓடு பிரதானம் ஆகும். முட்டை போன்ற இந்த அண்டத்தினுள் விராட்டு புருஷனாக உள்ள பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் உள்ளது. அனைத்து வேறுபட்ட கோள்களின் நிலைகளும் அவர் உடலில் அங்கங்களாகும். இது முன்பே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டத்தின் தொடக்கத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கதிரவன் மண்டலங்கள் பகவானின் உலகளாவிய வடிவத்தின் வேறுபட்ட உடலின் பகுதிகளாக உருவாவதற்காக கருதப்படுகிறது. பகவானின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ வடிவத்தின் நேரடியாக வழிபட முடியாதவர்கள் இந்த உலகளாவிய வடிவத்தை நினைக்கவும் வழிபடவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். கீழே உள்ள கதிரவன் மண்டலம் பாதாளம் பகவானின் திருவடியாக கருதப்படுகிறது. பூமி பகவானின் வயிறாக கருதப்படுகிறது. பிரம்மலோகம் அல்லது உயர்ந்த கதிரவன் மண்டலம் பிரம்மன் வசிப்பது. ஆகவே பகவான் தலையாக கருதப்படுகிறான். இந்த விராட்டு புருஷர் பகவானின் அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். பிரம்ம சமித்தையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது போல பகவானின் உண்மையான வடிவாகிய கிருஷ்ணர் ஆதி புருஷர் ஆவார். விராட் புருஷரும் புருஷராவார். ஆதி புருஷராவார். விராட் புருஷராவார். ஆனால் அவர் ஆதி புருஷர் அல்ல. ஆதி புருஷர் கிருஷ்ணராவார். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்ர அநாதிர் கோவிந்த பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரும் ஆதி புருஷராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். உண்மையான கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், யாரும் என்னை விட சிறந்தவர் இல்லை. பகவானின் எண்ணில் அடங்காத விரிவுகள் உள்ளன. அவர்கள் எல்லாம் புருஷர்கள் அல்லது அனுபவிப்பவர்கள். ஆனால் விராட்டர் புருஷரோ அல்லது புருஷ அவதாரர்கள் கானோத கசாய் விஷ்ணு, கர்போத கசாய் விஷ்ணு மற்றும் சிரோத கசாய் விஷ்ணு உள்ளனர். விராட் புருஷரின் உயிரூட்டமான வெளிப்பாடு இங்கு வெளிப்படுகிறது. பரமபுருஷன் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலின் கீழ் நிலையில் இருப்பவர்கள் பகவானின் உலகளாவிய வடிவத்தை நினைக்கலாம். ஏனெனில் அது பகவத்கீதையில் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அண்டத்தின் பரிமாணங்கள் இங்கு மதிப்பிட பெறுகின்றன. அண்டத்தின் வெளிப்புற அமைப்பானது நீர், காற்று, தீ, வான், ஆளுமை மற்றும் மகத்தத்துவம் ஆகியவை அடுக்குகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு அடுக்கும் அதற்கு முந்தைய திருப்பி அதே படிக்கிற மாதிரி இல்லையா மாதாஜி? இதான மாதாஜி? அதற்கு முந்தையதை விட 10 மடங்கு பெரியது. அண்டத்தின் பள்ளத்தில் உள்ள இடம் எந்த மனித விஞ்ஞானி அல்லது யாராலும் அளக்க முடியாதது. பள்ளத்திற்கு அப்பால் 7 மூடிகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அதற்கு முந்தையதை விட 10 மடங்கு பெரியது. நீர் அடுக்கு அண்டத்தின் விட்டத்தை விட 10 மடங்கு பெரியது. தீயின் அடுக்கு நீரை விட 10 மடங்கு பெரியது. இந்த பரிமாணங்கள்
மனித இனத்தின் சிறிய மூளையால் நினைத்து பார்க்க முடியாதவை. இந்த வர்ணனை ஒரு முட்டை போன்ற அண்டத்தை பற்றியது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒன்றை தவிர எண்ணில் அடங்காத வேறு அண்டங்களும் உள்ளன. அவற்றில் சில பல மடங்கு பெரியவை அவற்றில் பல மடங்கு பெரியவை அப்படின்னா அது எல்லாமே சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பெருசா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. உண்மையில் இந்த அண்டம் எல்லாவற்றையும் விட சிறியதாக கருதப்படுகிறது. அதனால் மேதகு கண்காணிப்பர் ஆகிய பிரம்மன் செயலாட்சிக்காக 4 தலைகள் மட்டுமே பெற்றவர். இந்த ஒன்றை விட மிக பெரியதான பிரம்மாக்களும் ஒரு நாள் பகவான் கிருஷ்ணரால் சிறிய பிரம்மனின் விசாரணையின் மேல் அழைக்கப்பட்டனர். அந்த சிறிய பிரம்மா எல்லா பிரம்மாக்களையும் பார்த்த பிறகு திகைப்படைந்தார். அதுவே பகவானை நினைத்து பார்க்க இயலாத ஆற்றலாகும். யாராலும் கற்பனையால் அல்லது பகவானுடன் போலியான இனம் காணுதலால் பகவானின் நீள அகலத்தை அளக்க முடியாது. இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவது பைத்தியக்காரத்தனத்தின் அடையாளமாகும். வேற இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம். அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். ஒரு முறை கண்ணனை பார்ப்பதற்கு எங்க போறாரு? கௌலோகத்திற்கு செல்கிறார் பிரம்மர். ஓகே, சோ பிரம்மர் போகும்பொழுது பிரம்மர் கிருஷ்ணாவை பார்க்கும்பொழுது காக்க வைக்கிறார். எந்த பிரம்மர் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். அதாவது அந்த பணியாளரை அனுப்புகிறார். சோ நான் தான் 4 தலை பிரம்மர் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்புறம் உள்ள போய் பார்த்தாக்கா வேற ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மர் ஆல்ரெடி உட்கார்ந்துருப்பாரு அந்த இடத்துல. அப்படின்னா இந்த பிரம்மர் நாம வாழக்கூடிய இந்த அண்டம் மிக சிறியது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த இருக்கக்கூடிய பிரம்மா இந்த ஒரு அண்டத்திற்கு மட்டும்தான். அதனால ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே ஒவ்வொரு பிரம்மா உண்டு. அதனால பிரம்மா தான் மட்டும்தான் பிரம்மா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தார். ஆனா உண்மையிலே பிரம்மா என்பது ஒரு பதவி. எவ்வாறு ஒரு நாட்டிற்கு பிரதான மந்திரி, அதுக்கப்புறம் ஜனாதிபதி இருக்காங்க இல்லையா, அது போல ஒரு பதவி தான் அது. அந்த பதவிக்கு எலிஜிபிலிட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி பிரம்மா எனக்கூடிய அந்த இதை பிறவியா எடுத்து அந்த பிரம்மருடைய செயல்களை எல்லாம் படைக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களிலுமே தபஸ் பண்ணி அந்த செயல்களில் அவர் ஈடுபடுகிறார். அவருடைய ஆயுட்காலம் முடிஞ்ச பிறகு அவரும் அந்த உடலை விட்டு எங்க போறார்? கோலோகம் அல்லது வைகுண்டத்திற்கு சேர்க்கின்றார். அவ்வளவுதான். சோ இதெல்லாமே ஒரு சைக்கிள் தான். ஒன்லி த டைம் தான் வேறுபட்டு இருக்கு. அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் இந்த மிருத்யு லோகத்துல தேவர்களுக்கு கூட காலங்கள் உண்டு. சோ அவர்களும் அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் முறிந்த பிறகு அவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வது என்பது அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. ஆனா நமக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, ஒன்று கிடைத்தற்கரிய பிறவி மனித பிறவி. இந்த மனித பிறவியை கொண்டு நாம பக்குவம் அடைந்து சுலபமாக பகவானிடத்துல போக முடியும். அவ்வளவுதான். ஆனா தேவர்கள் எல்லாமே இங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காகத்தான் படைக்கப்பட்டாங்க இல்லையா? அது அவர்களுடைய கடமை. அவங்க எப்பவுமே சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருப்பாங்க. நம்மள மாதிரி ரஜோ குணமோ இல்ல தாம்சி குணமே கிடையாது. நமக்கு இந்த 3 குணங்கள். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு குணம். சோ இதெல்லாம் வித்தியாசங்கள். காலம் அளவு அவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு வேறுபட்டிருக்கும். நம்முடைய ஓராண்டு அவங்களுக்கு 1 திங்கள் மாதிரி. அந்த மாதிரி நம்ம 12 திங்கள் நம்முடைய 12 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு ஓராண்டு காலம். இப்படி கால கணக்கெல்லாமே மாறுபட்டதுதான். ஸோ பிரம்மாவுடைய நாள் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அதை விட ஜாஸ்தி இல்லையா? ஸோ அதனால ஒவ்வொரு அண்டத்திலுமே வேறுபட்ட மேல போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா கால அளவு நமக்கு அதிகரித்த வண்ணம் நமக்கு தோன்றும். நமக்கு கீழே இருக்கிறதுல குறைவாக தோன்றும். மேலும் அந்த மகத்தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய அடுக்குகள் ஒன்றை விட ஒன்று 10 மடங்கு பெரியது என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதனால அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இருங்க மாதாஜி, நான் என்ன உங்களுக்கு டவுட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை விளக்கத்தை கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க டவுட் கேட்கலாம். ஏதண்டம் விசேஷ்யாக்கியம் கிரமகூர் குரு த்ரைதோஷ குரு தைர்தோஷத்ரை தோயாதிபி பரிவிருத்தம்
பிராணேனாவ்ருதைர்பஹி யத்ர லோகோ விதானோயம் ரூபம் பகவதோ ஹரேஹ. அதாவது இந்த அண்டம் என்றால் முட்டை அப்படின்னா முட்டை வடிவத்துல இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த என்டையர் அண்டத்தையே தான் கருவுற செய்கிறார் இல்லையா. ஒரு விசேஷாக்கியம், விசேஷா எனப்படும் கிரம அப்படின்னா ஒன்றன் பின் ஒன்றாக, விருத்தை அதிகரித்து, தச 10 முறை, உத்தரை அதாவது சிறந்தது, தோய ஆதிபிகி நீர் முதலியவற்றால், பிரவிற்த்தம் மூடப்பட்டு, பிரதானத்தால், ஆவ்ருதை அதாவது மூடப்பட்டு, பகி வெளியில், யத்ர எங்கு, லோகவிதான சூரிய மண்டலங்களின் பிரிவு, அயம் இந்த ரூபம் வடிவம், பகவத பரமபுருஷ பகவானின் ஹரே பகவான் ஹரிஹி. சோ இந்த உலகளாவிய முட்டை அல்லது ஒரு முட்டையின் வடிவில் உள்ள அண்டம் திடசக்தியின் வெளிப்பாடு அப்படின்னா ஸ்திரமானது அப்படின்றது. திடம் என்றால் சாலிட் இல்லையா. சோ லிக்விட் வந்து செமி சாலிட். அதே மாதிரி கேஸ் வந்து இந்த 3 நிலைகள் வந்து பொருட்களை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால திடசக்தி என்பது ஸ்திரமா இருக்குன்றது பொருள். நீர், காற்று, ஆகாயம் இல்லையா. நீர், காற்று, அதாவது அக்னி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகாயம் மற்றும் ஆகாயம், வான் ஆளுமை அப்படின்னா நம்ம வந்து ரூலிங் இல்லையா, வான் மற்றும் வந்து மகத்தத்துவம் ஆகிய இவற்றின் அடுக்குகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பருமனில் அதிகரிக்கின்றன. அப்படின்னா அந்த லேயர்ஸ்னுடைய திக்னஸ் ஒரு அடுக்குலையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நம்ம இப்ப அந்த கோலோகா சார்ட்டை வந்து ஓபன் பண்ணிட்டாதான் பெஸ்ட், உங்களுக்கு ஒரு முறை ஈஸியா இருக்கும். கோலோகா சார்ட் இங்க கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுனால இத மகத்தத்துவம், இந்த மேகமூட்டமா இருக்கிறது தான் மகத்துவம். ஓகே, சோ இந்த அந்த மேகமாவட்டமா இருக்கக்கூடிய அந்த மகத்தத்துவம் வந்து அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த ஒரு அண்டமே. ஓகே, அடுத்து இவருடைய கடைக்கண்ணுடைய பார்வையில் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து இந்த மூலில் முத்துக்களை கோர்ப்பது போல ஒவ்வொரு அண்டமும் வந்து படைக்கப்பட்டது. அந்த ஒரு அண்டத்தினுடைய வியூ தான் நாம இங்க இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கிறது. இப்படி பார்க்கும் பொழுது முதல்ல வர்றது வந்து பூமி, அதாவது வாராகா, எர்த் பர்சானிஃபைடு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபம் கொண்ட பூமி வந்து யாரை வந்து வணங்குகிறது, வாராகரை வணங்குகிறது. அடுத்து வாட்டர், நீர், அதாவது நீர் எனக்கூடிய அந்த பஞ்சமகாம்பூதத்தினுடைய ரூபம் கொண்ட அந்த நீரை வந்து யாரை வணங்குகின்றது என்றால் மத்ஸ்ய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை வணங்குகிறது. காற்று, அது பிரத்யும்னனை வணங்குகிறது. ஏர் பர்சனிஃபைடு, அதாவது ரூபம் கொண்ட காற்று வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு அதிதேவதை என்று சொல்லுவார். காற்றுக்கு வந்து ஒரு வாயு இல்லையா. அடுத்து வந்து அக்னிக்கு வந்து அக்னி, அதாவது அக்னி தேவன் என்று சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. அடுத்து வந்து நீருக்கு வந்து வருணன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பூமிக்கு வந்து பூதாயி யாரை வணங்குகிறாள், அது வாராகரை வந்து வணங்குகிறாள். ஈத்தர், அதாவது ஆகாயம் வந்து அனிருத்னரை வந்து வணங்குகிறது. அகங்காரம் என்பது ஏன் அகங்காரம் வந்து சங்கர்ஷ்ணரை வணங்குகிறது என்று நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா. அகங்காரம் என்பது அஜ்ஞானத்தால் விளையக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து அதிதேவதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் இல்லையா. அவர் யாரை வந்து அதுல வந்து தத்துவம் யாரு, சங்கர்ஷ்ணர், 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர். அதனால்தான் இந்த அகங்காரத்தினுடைய ரூபம் கொண்ட அந்த அகங்காரம் யாரை வணங்குகிறது வந்து சங்கர்ஷனரை வழங்குகிறது. மகத்தத்துவம் வந்து அது வாசுதேவரை வணங்குகிறது. இப்படி ஒவ்வொரு லேயர் வந்து ஒரு லேயரை விட இப்ப இந்த லேயர் வந்து திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எர்த்தது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இப்ப இந்த 7 அடுக்குகள் இருக்குன்னா நம்ம கூட ஒரு ரிங்ஸ் கட் பண்ணி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இந்த ரிங்கினுடைய அளவு வந்து ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருந்தா அடுத்த ரிங்கினுடைய அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2x10 எவ்வளவு இருக்கும், அவ்வளவு அளவு இருக்கும், 20. அதுக்கப்புறம் அந்த அக்னியினுடைய அளவு எப்படி இருக்கும்னாக்கா 20x10 200 இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகும் அதனுடைய அளவு திக்னஸ். இந்த இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, இதுக்கு அகலமா மடங்குகளாக மடங்கு இன்ட்டு 10 மடங்கு. இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி எனக்கூடிய இந்த அளவு விட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
2 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளா இது 2 சென்டிமீட்டர் கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க, உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன். சோ இது 2 சென்டிமீட்டர் இருந்தா இது 20 சென்டிமீட்டர் ஆயிடும். இந்த 20 × 10 200 ஆயிடும். 200 × 10 இது 2000 ஆயிடும். அடுத்து வந்து 2000 × 10 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 20000 ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் 20000 × 10 வந்து 2 லட்சம் ஆயிடும் இல்லையா? 2 லட்சம் × 10 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 2 கோடி இல்லையா? சோ அது அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து 10 மடங்கு ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுதான் அந்த இதுல வந்து ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ இந்த லோகத்துல வந்து சத்தியலோகத்துல வாழக்கூடிய ஜீவன்களுடைய ஆயுட்காலம் மிக மிக பெரியது. அதை விட குறைவு வந்து தபோலோகம், அதோட குறைவு வந்து ஜனலோகம், அதோட குறைவு மகர்லோகம், இப்படிதான் வரும். ஆனா இதுல மாற்றங்கள் வந்து வரக்கூடியது எதுனாக்கா இந்த சுவர்லோகம், புவர்லோகம், பூர்லோகம், இது எல்லாமே மாற்றத்துக்கும், இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா இருக்கும். இதுல மாற்றங்கள் எல்லாமே வரும். ஸோ அதனால இது கலர் பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றங்கள், கீழ் உலகங்கள்ல வந்து மாற்றங்களே இருக்காது. ஒரு முறை அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு அவ்வளவுதான், நம்ம கீழே போனாலே நம்ம மீண்டும் மேல வரமாட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் மாற்றத்திற்கு இங்க வந்து மாற்றங்கள் உண்டு. சொர்க்க லோகத்துல நம்ம போவோம், திரும்பி வருவோம் இல்லையா? பிசாசு லோகத்துக்கு நம்ம போகலாம். எப்போ நம்ம போவோம்னா நம்ம வந்து தற்கொலை புரிந்து கொண்டால் இந்த புவர் லோகத்துக்கு தான் போவோம். மனித லோகத்துக்கு நம்ம எப்போ வருவோம்னாக்கா மீண்டும் வந்து அதாவது கர்ம பலன்களை எண்ணிக்கொண்டு செயலாற்றினால் மனிதனாக மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கும். சோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாமே உட்பட்டது. இந்த தப்போலோகத்துல மாற்றம் இருக்காது, ரிஷிமுனிகள் கண்டிப்பா அங்கேதான் இருப்பாங்க. அடுத்து ஜனலோகத்துல வந்து மாற்றங்கள் இருக்காது. அடுத்து வந்து மகர் லோகத்திலயுமே வந்து மாற்றங்கள் இருக்காது. ஆனா மாற்றங்கள் உட்படுவது இந்த 3 லோகங்கள் என்பது. அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்று சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன், ஒரு இதுக்குமே வந்து அந்த ஒரு சுற்றுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது வரும்பொழுது சிறு சிறு பிரளயங்கள் வந்து அவனுடைய இரவு வரும்போது ஏற்படுகின்றது என்றோம் இல்லையா? அந்த அழிவுகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம். 14 மனுக்கள் வந்து ஒரு பகல், அதே போல நீண்டதுதான் வந்து ஒரு சந்தியா காலமோட வந்து மீண்டும் வந்து 14 மனுக்களுடைய ஆட்சி இரவு போகுது. அந்த பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது இங்க இருந்த சுவர், அடுத்து புவர், பூர், இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து மாற்றங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இது டெம்பரரி சேஞ்சஸ். ஓகே, அவருடைய 100 ஆண்டுகள் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் அது என்டையர் இந்த அண்டமே வந்து பகவானுக்குள்ள போய் அடையும். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்பயே நீங்க கேட்கணும். மாதாஜி, இது காற்றுக்கும் இதுக்கு என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? காற்றுக்கு காற்று தேவன் யாரு மாதாஜி? வாயு தேவன். வாயு தேவன், அக்னி தேவன் இல்லையா? வருணன் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு டவுட், வர்ணனுக்கு வாட்டர் தானே ஆளுமை. ஆளுமைன்னா அது அகங்காரம். வான் ஆளுமை அப்படின்னா வானத்தை ஆளக்கூடியவன் அப்படிங்கறது அர்த்தம். அப்படின்னா அதுக்கும் பர்சானிஃபைட் இல்லையா? அதுக்கும் வந்து ரூபம் கொண்ட ஒரு தேவதை உண்டு. ஓகே, அதுதான் அது. மற்றும் மகத்தத்துவம் தான் அவுட்டர் லேயர். இப்பதான் நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து இருக்கிறத நாம பார்த்தோம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவா பர்சனிஃபைட், ரூபம் கொண்ட அந்த மகத்தத்துவம் யாரை வழிபடுகின்றது? வாசுதேவரை வழிபடுகிறது. இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இந்த லேயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இதை உடைச்சிட்டு நம்ம தான் வெளியே போனோம். நம்ம ஒரு ஞானியாகவோ யோகியா இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த பூர்லோகத்துல வந்து மரணம் எழுதி விட்டால் ஒவ்வொரு லோகமா கடந்து சத்தியலோகத்துக்கு வந்த பிறகு அக்னி தேவனுடைய உலகம், இதெல்லாமே தேவர்களுடைய உலகம் எல்லாமே கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து உடைத்து கொண்டுதான் நாம இந்த விரஜாரை வரை கடந்துதான் நாம வந்து இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த அண்டத்தை பிரம்மஜோதிரை அடைய முடியும். ஓகே, ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ். ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது, சுலபமா டைரக்டாவே வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அதாவது குட் திங் ஃபார் பீயிங் எ பக்தா இல்லையா? அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இந்த ஆகாயத்திலிருந்து காற்று வருதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா மாதாஜி? அது புரியல மாதாஜி. மாதாஜி, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றுகின்றது அப்படின்னா இணையும் பொழுது இது உருவாகின்றது என்று ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து முதல்ல வர்றது சப்தம், அது சூக்ஷ்மம். ஓகே, அப்படின்னா சப்தம் வந்து நம்மளால வந்து கேட்க முடியும், அவ்வளவுதான். ஃபீல் பண்ண முடியும் சப்தம் இருக்குன்னு. ஆனா அதை வந்து பார்க்க முடியாது நம்மளால, கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது இல்லையா? எதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியாதோ அது வந்து
சூக்ஷ்மம் என்று அர்த்தம். எதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியறதோ அது ஸ்தூலம், திடம் என்று அர்த்தம். இதுல எந்த உங்களுக்கு டவுட் இல்லைல்ல? சோ முதல்ல அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து தோன்றது எதுனாக்கா, எஸ், அதுல இருந்து வர்றது வந்து பார்க்க முடியாது, அன்மேனிஃபெஸ்டட் அப்படின்னு, நுண்ணியமான பொருள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, நுட்பமான பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த சப்தத்துல இருந்து எது உருவாகின்றது என்றால் வந்து ஆகாயம் என்பது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இது முதல்ல வந்து பகவானுடைய படைப்பு. முதலில் அவர் படைக்கும் போது எவ்வாறு இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டது என்றால் இத்தனை ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா. இப்ப இந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலமும் எங்குமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம். இந்த உடல்ல கூட ஸ்தூலம், இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மமான பண்புகள் இல்லையா, மனசு, புத்தி, அகங்காரம் எல்லாமே சூக்ஷ்மம். நம்ம கிட்ட இருக்க அகங்காரம் வந்து நம்ம ஏதாவது பார்க்க முடியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. நம்ம மனசு யாராவது பார்க்கிறாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. நம்முடைய புத்தி யாராவது பார்க்கிறாங்களா? கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாதோ அது எல்லாமே சூக்ஷ்மம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து புலப்படுகின்றது, எப்போதுமே வந்து சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது. அதாவது இப்போ நான் ஒரு பொருளை வச்சிருக்கேன் பீரோலன்னாக்கா அது நம்ம இப்ப நம்ம கண்ணுல பாக்கலன்னா அது சூக்ஷ்மம் கிடையாது, அது கண்டிப்பா இருக்கு. நான் பீரோ ஓபன் பண்ணா அது இடத்துல இருக்கும், அது வந்து ஸ்தூலம் தான் இல்லையா. ஆனா இந்த அகக்கண்ணை வந்து வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த பொருளை எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா எல்லாருக்குமே 99% அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது. எங்கேயோ ஒருத்தர் தான் பக்குவம் அடைந்து அதை நோக்க முடியும். அதனால 99% நம்மளால வந்து பார்க்கவே முடியாது, ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்க்க முடியாத தன்மை கொண்டதுதான் வந்து அதாவது சூக்ஷ்மம். அதனுடைய தன்மையை நம்ம பார்த்துக்கணும். மேலும் இந்த இரண்டு கலவையினால வந்து தொடு உணர்வு என்பது ஏற்படுகின்றது. சப்தத்திலிருந்தும் மற்றும் ஆகாயத்திலிருந்து தான் வந்து தொடு உணர்வு என்பது ஏற்படுகின்றது, அது சூக்ஷ்மம். சோ அந்த தொடு உணர்விலிருந்து எது படைக்கப்படுகின்றது என்றால் காற்று. இது இறைவனுடைய படைப்பு, நாம படைக்கல, இறைவனுடைய படைப்பு. ஒன்றொன்று ஒன்றாக அது வந்து வெளியே வர்றது. ஓகே, படைக்கும் காலம் வரும்போது இவ்வாறுதான் வந்து எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே இந்த அதாவது பிரதானால இருந்து பிரகிருதி எப்படி வருதுன்றதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ இதெல்லாமே அப்படியே இருக்கும்பொழுது, ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா இருக்கும் பொழுது, எந்த செயலற்ற தன்மையில இருக்கும் பொழுது அது வந்து பிரதான ஆகி விடுகிறது. அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லையா. எப்போ அந்த மாதிரி நிலை இருக்கும்? பகவானுக்குள்ள போய் அடங்கி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த நிலை இல்லையா. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றாக வந்து வெளியில வரும், பார்க்க முடியும், அடுத்து வந்து இயங்கவும் ஆரம்பிக்கும். சோ இப்படி நாம பார்க்கும் பொழுது சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒலி மற்றும் வந்து ஆகாயத்தினுடைய விளைவு வந்து எதுனாக்கா தொடு உணர்வு. தொடு உணர்விலிருந்து வந்து காற்று வந்து என்ன பண்ணும், நம்மள தொட்டுதான் போகும், நமக்கு ஃபீலிங் வருது இல்லையா, அதுவும் சூக்ஷ்மம் தான். சோ காற்று வந்து நம்மள உராயும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்ம உணர்வு தான் பட முடியுமே ஒழிய காற்றை அந்த உராயக்கூடியதை வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியறது கிடையாது. அதனால அந்த தொடு உணர்வு என்பது சூக்ஷ்மம். ஆனா அதனுடைய இது வந்து எது சாலிடா வந்து நம்மளால ஃபீல் பண்ணக்கூடியது, பார்க்க முடியாது வந்து காற்று வந்து சூறாவளி காற்றடிக்கும் போது அதை நம்ம கண்டிப்பா காற்று பலமா வந்து காற்றடிச்சாலும் நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா. சோ அது பார்க்க முடிய தன்மை வந்து எது, அதாவது காற்று. சோ அதனால தொடு உணர்வு வந்து எந்த உறுப்புக்கு சம்பந்தப்பட்டது? நம்ம உடல்ல வந்து கைக்கு சம்பந்தம். சப்தம் வந்து எந்த இதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது? செவிக்கு வந்து சம்பந்தம் இல்லையா. அப்படிதான். மேலும் இந்த 4 பொருட்கள் அடுத்த பரிமாணம் என்னன்னாக்கா, ஒரு தொடு உணர்வு வந்தாக்கா கண்டிப்பா அங்க ரூபம் என்பது கண்டிப்பா இருக்கணுமா. எதை வந்து நம்ம தொடுவோம்? சுவத்தை தொடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 குருடர்கள், இந்த கதையும் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா. யானையை வந்து அவர்கள் தொட்டு பார்க்கும் பொழுது, அதனுடைய உடலை தொடும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? இது வந்து செவுரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த தந்தத்தை வந்து தொடும் பொழுதும் அது அவங்களுக்கு ஒரு என்ன உணர்வு ஏற்படுகின்றது என்பதெல்லாம் அவங்க சொல்லி, காது தொடும்போது முறம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ இது அவங்கவுங்களுடைய உணர்வுகள். சோ அந்த தொட்டு உணர்வதால் அதனுடைய வடிவத்தை கொண்டு நாம ஒன்று கண்டிப்பாக நாம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த வடிவம் என்பது பண்பு, சூக்ஷ்ம பண்பு எதற்கென்ற அக்னிக்கு தான் அந்த பண்பு. சோ அதுல இருந்துதான் அக்னி என்பது. அக்னிக்கு 2 விதமான இன்னும் உள்ளடக்கிய பண்புகள் என்னன்னா, வெப்பத்தை கொடுக்கும், பிரகாசத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. ஆனா மெயினா சூக்ஷ்மமா நமக்கு வந்து அதாவது இருக்கக்கூடிய பண்பு எதுனாக்கா வடிவம். அந்த வடிவம் எனக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து யார் வழங்குறதுன்னா அக்னி தான் வழங்குகிறது. சோ இந்த 6 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னுடைய மூல காரணம் வந்து அடுத்து என்ன வரும்னாக்கா, அதாவது நம்ம வந்து சுவை. அடுத்து சுவை வந்து அவதரிக்கிறது. சுவை என்பது சூக்ஷ்மம். சோ அத வந்து நம்ம சுவை என்பது வந்து
ஒன்றை நம்ம அதை வந்து உட்கொண்டு நோடினால் மட்டும்தான் அதனுடைய சுவையை நம்ம வந்து கண்டிப்பா பருக முடியும். நீருக்கு தான் அந்த குவாலிட்டி. அதுல இருந்துதான் நீர் பிறக்கின்றது. இதெல்லாம் இறைவனுடைய படைப்பு. ஒன்றிலிருந்து ஒன்று, ஒன்றிலிருந்து இதுல நாம எதுவும் பண்றது கிடையாது. இட்ஸ் லைக் அந்த மாதிரியான நிலைகள். இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு இந்த ஏதாவது காற்றினுடைய குவாலிட்டிஸ், அக்னியினுடைய குவாலிட்டிஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த பண்புகள் வந்து அதோட வந்து கண்டிப்பா ஒற்றுமையா, இதை பத்தி நான் முன்னாடி ஐ திங்க் 49வது ஸ்லோகத்திலே நாம படிச்சோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம அந்த நீர் இந்த 8 பண்புகள் இல்லையா, ஒரு 4 சூக்ஷ்மம் 4 ஸ்தூலம், இதெல்லாம் வந்து அடுத்து எதுக்கு வருது? வாசனையா இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மத்திற்கு வருது. அந்த வாசனையுடைய இது வந்து எந்த ஒரு இது வஸ்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உரித்தானது என்றால் பூமிக்கு வந்து உரித்தானது. அந்த பூமியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு பூமி வந்து வாசனை உண்டு இல்லையா? நம்ம இந்த இடத்துல நறுமணத்தை பார்க்கின்றோம், அடுத்து வந்து சுவையையும் பார்க்கின்றோம், அடுத்து வந்து ஸ்பரிசத்தையும் பார்க்கின்றோம், ரூபத்தையும் பார்க்கின்றோம், சப்தத்தையும் கேட்கின்றோம். இந்த 5மே சூக்ஷ்மா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நாம் இந்த இடத்துல கேட்கின்றோம் இல்லையா? சோ 5மே வந்து பூமிக்கு உண்டு. 4 பண்புகள் வந்து நீருக்கு உண்டு. சப்தம் வருகின்றது இல்லையா? தொட முடியும், நம்மளால நீரை தொடுகின்றோம். அடுத்து வந்து நம்ம தொட்டு உணரக்கூடிய அந்த பண்பு நம்ம கிட்ட வந்து நீர்ல பாக்குறோம். அடுத்து வந்து அந்த நீரை வந்து ஒரு இதுல கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய ரூபத்தையும் வடிவத்தையும் நம்ம பார்க்கின்றோம். அடுத்து நம்ம அதை பருகும் பொழுது அதனுடைய சுவையையும் நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இது நீருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். அக்னிக்கு வந்து சுவை கிடையாது, அக்னிக்கு வந்து வாசனையும் கிடையாது இல்லையா? சோ வாசனையினுடைய பண்பு வந்து எதுல இருந்து வருது? வந்து நம்ம பூமியில இருந்து தான் வருது. சோ அதுக்கே உரித்தான பண்புகள் எது? அக்னிக்கு உரித்தான பண்புகள் வந்து சப்தம் வரும், எரிய வைக்கும் போது சப்தம் வரும் இல்லையா? அது நம்மளால நம்ம அது கிட்ட உட்காரும் போது நம்மளால அது நம்ம அந்த அக்னியினுடைய ஜுவாலை நம்ம தாக்கம் வந்து வரும்போது நமக்கு அந்த உணர்வு, தொடு உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகின்றது இல்லையா? பிரகாசம் மற்றும் வெப்பத்தினால வந்து நமக்கு வந்து தொடு உணர்வு ஏற்படுகின்றது இல்லையா? அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு ஷேப் வந்து வடிவத்தை கொடுக்கின்றது அக்னி ஜுவாலை, அதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து வாயுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் தொடு உணர்வு தான் இல்லையா? வாயு வந்து பலமா அடிச்சுதானா காற்று வந்து சப்தம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து நம்மள வந்து தொட்டு விட்டு போகும். ஸோ இந்த 2 பண்புகள் மட்டும்தான் இந்த வாயுக்கு, அதாவது காற்றுக்கு உண்டு. ஆகாயத்துக்கு ஒரே பண்பு சப்தம் இல்லையா? இடிக்கிறதுனா அங்க ஒரே ஒரு சப்தம் தான் கிடைக்கும், வேற எதுவுமே கிடையாது ஆகாயம். இதுதான் நேத்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்தேன். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரை நாளைக்கு தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த விளக்க உரை வந்து நான் கொடுத்ததுனால என்னால டைம் இல்லை இப்போ. ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, 52 வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். பஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஸோ அதாவது நம்முடைய சிறிய இன்டெலிஜென்ஸை உபயோகப்படுத்தி இது ஒன்னுடைய அந்த தன்மைகளை வைத்து நம்ம இதுன்னு மேப் பண்ணிக்கணும். நம்ம 49